тамошобини азиз шабакаи Баҳористон. Чун ҳар вақта дар вақту соати муайян манзури шумост барномаи навбатии Донояк бо иштироки доноякони тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 98 Сино ва бинандагони азиз бояд гуфт ки ҳар як иштирокчии мо бо тайёри ҷиддӣ ба барнома омаданд ва ҳар яки онҳо мехоҳад ҳунару маҳорати худро имрӯз ба шумо нишон диҳанд. Пас биёед аввал ба онҳо шинос мешавем ва пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. ҳусейн 7 сол дорад. Донишаш хеле хуб аст. Шеърҳои зиёдеро азбар кардааст ва дар гурӯҳ писараки фаъол аст. ҳусейн барои ба мактаб рафтан омодагӣ дида истодааст ва аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносаду ададҳоро ҷамъу тарк карда метавонад. Омина ӯ низ 7 сол дорад. зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. ӯ аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. ҳидоят писараки бо одобу ширин сухан аст. вай 6 сол дорад. дар гурӯҳ фаъол буда зеҳни тез ва хотираи хуб дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. ҳидоят мехоҳад дар оянда сароянда шавад. Фархунда вай ҳам 7 сола аст. ӯ низ имсол ба мактаб меравад. дониши хуб дорад. дар машғулиятҳои забономӯзӣ хеле фаъол аст. гӯш кардани афсонаро дӯст медорад. мехоҳад дар оянда тарҷумон шавад. салом бачаҳо. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, чизе ки ба шумо маълум аст, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволӣ пешниҳод мекунам ва албатта касе ки ҷавоби саволро медонад аввалин шуд даст мебардорад. ба шумо фаҳмост? пас бо диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барномаро мехонам. савол чунин аст. се дугонаҳо ба боғ рафтанд. духтараки якум 2 сабат себ чинд. духтараки дуюм 4 сабат ва духтараки сеюм 1 сабатро пур аз себ кард. онҳо ҳамагӣ чанд сабат мева чинданд? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат Фархунда. онҳо ҳамагӣ 7 сабат мева чинданд. хуб Фархунда, шумо мегуфтед ки чӣ тавр фаҳмидед ки онҳо ҳамагӣ 7 сабат мева чинданд? ин ададро аз куҷо ҳосил кардед? барои он ки 2 ҷамъи 4 ҷамъи 1 мешавад 7. яъне ҳамаи духтарҳо дар ҷамъ чанд сабат мева чинданд? 7 сабат мева чинданд. 7 сабат. яъне ҷавоби дуруст чанд аст? 7. офарин Фархунда, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст. модар аз мағоза 6 дона яхмоз харид. 1 донаашро ба Далер, 1 донаашро ба Хуршед ва 1 донаи дигарашро ба Зебо дод. яхмози боқимондаро дар яхдон гузошт. бегоҳ падар аз кор омад ва боз 1 яхмози дигарро гирифта хӯрд. дар яхдон ҳамагӣ чанд яхмоз монд? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат Ҳидоят. яхмози боқимонда 2 та монд. яъне ҳамагӣ дар яхдон 2 дона яхмоз монд? бале. хуб Ҳидоят, дар аввал 6 та буд ку шумо чӣ хел фаҳмидед ки дар охир 2 та монд? 4 тая хӯрд. 4 таашро хӯрданд. ҳамин хел? бале. киҳо хӯрданд? Далер, Хуршед, Зебо, падар. падар. охир он нафаре ки яхмозро хӯрд Зебо буд ё падар? падар. баъд дар охир вақте падар яхмозро мехӯрад, чанд та яхмоз мемонад дар яхдон? 2 та. офарин Ҳидоят, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, бо диққат бошед. мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст. дар гулдон 3 дона гули садбар, 3 та гули мехчагул ва 3 шохаи дарахт гузошта шуда буд. дар гулдон ҳамагӣ чанд гул буд? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат Ҳусейн. дар гулдон ҳамагӣ 6 гул буд. хуб Ҳусейн, шумо мегуфтед ки дар он ҷо боз 3 шохаи дарахт буд. барои чӣ шумо 3 шохаи дарахтро ҳисоб накардед? шохаи дарахт гул нест. яъне дар натиҷа ҳамагӣ дар гулдон чанд та гул будааст? 6. кадом гулҳо? гули садбарг. гули садбар ва гули мехчагул. ҳамин хел? бале. офарин Ҳусейн, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, саволи 4-уми шарти аввали барномаро мехонам. бо диққат бошед. рӯзҳои корӣ ва рӯзҳои истироҳатии ҳафтаро номбар кунед. кане ки номбар мекунад. марҳамат Омина. душанбе, сешанбе, чоршанбе, панҷшанбе ва ҷумъа.
همین روزهایی که شما نامبر کرده روزهای استراحتی هستند؟ اینها روزهای کاری. در کدام روزها ما استراحت میکنیم؟ شنبه و یک شنبه. امینا شما گفتید که شما در روزهای کاری چیکار میکنید؟ کار میکنید؟ در روزهای کاری ما به باغچه می رویم. در روزهای استراحتی چیکار میکنید؟ در خانه استراحت میکنه. آفرین امینا، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا سوالهای شرط اولی برنامه نیز به انجام میرسد. بیایید خواه به دستاورد اشتراکچیان را در این شرط حساب میکنیم و پس از آن میگذاریم به شرط دوم برنامه. چطور پای بردید شرط اولی برنامه خیلی جولی بود و یکون اشتراکچی غالبیت رو از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحبی خواه گردد. در نتیجه در شرط اولی برنامه همه اشتراکچیان یک خالی را صاحب شدند. ما رو در پیش دو شرط دیگر انتظار است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. خوب بچه‌ها، یادآور میشوم که سوالهای شرط دوم برنامه دایر به فیلم‌های تصویری و افسانه‌ها ترتیب داده شدند. پس با دقت باشید، سوال اول رو میخونم. سوال چنین است: در سالهای سری الادین پر است و بعضا میافتد. برای چی؟ یعنی در کدام حالت پری سری الادین میافتد؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت فرخنده. وقت الادین دروغ میگفت پرش میغلطید. از همینجا معلوم شد که وای دروغ میگفت. یعنی اگر الادین دروغ نمیگفت پری سالای وی در جایش بود؟ بله. آفرین فرخنده، جواب شما کاملا درست است. معلوم شد که شما این افسانه رو به خوبی میدانید. خب میگذاریم به سوالی دیگر. سوال چنین است: قهرمان کدام افسانه با افضلش رو در قصر شاه گم میکند و عاقبت آن چی میشود؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت امینم. در افسانه زالوشکا پای افضلش را گم میکند. خب امینه، شما گفتید که بعد در آخر افسانه زالوشکا پای افضلش رو میآورد. پای افضل او را شاهزاده میآورد. خب امینه، در همین فیلم تصویری به زالوشکا بیشتر کدام حیوان کمک میرسوندن؟ به زالوشکا موشک میدادن. آفرین امینه، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها، میگذاریم به سوال سوم شرط دوم برنامه. سوال چنین است که برای ما و بینندگان تلویزیون بهارستان شرط قرائت میکنند. بیایید از فرخنده آغاز میکنیم. مرحمت. بهار آمد همه گلها قطار آمد. به دهقان وقتی کار آمد. بهار لالزان آمد. آفرین فرخنده. مرحمتی داید. سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشی و بخت ما بچگان. آفرین هدایت. مرحمت امینه. وصفی تو وطن مادر اشفق همه خانم. از دیده و دل بهتر امروز تو را دانم. زیبا وطنی مایی بلباغ و دل آرایی. مشغول به دنیایی پرزور توانایی. مشغول به دنیایی. ای پدر جان خاک پایت می شوم. در وقت پیری من عصایت می شوم. در همه دار و ندار زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. آفرین حسین. خوب بچه‌ها، برنامه را ادامه میدهیم. میگذاریم به سوال چهارم شرط دوم برنامه. سوال چنین است: در افسانه روباه و پلنگ، روباه از پلنگ با کدام راه نجات مییابد؟ کنی که جواب میدهد؟ مرحمت حسین. روباه با پلنگ میگوید پدرش ما خیلی زور و توانا بود. شما هم رنگی پدرتون هستی. از همه جری پریده میتونه. پلنگ میخواد از جری بیپرد و بچه میغلطد و میمرد. یعنی از اینجا معلوم می شود که روباه با راه حیله و نیرنگ توانست جان خود را خلاص کند. همین خیلی؟ بله. در آخر یعنی روباه نجات مییابد. درست است؟ درست. آفرین حسین، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا سوالهای شرط دوم برنامه نیز به انجام رسد. بیایید خواه به دستاورد اشتراکچیان را در این شرط حساب میکنیم و پس از آن میگذاریم به سوالهای شرط سوم برنامه. سوالهای شرط دومی برنامه دایر به افسانه و فیلم‌های تصویری ترتیب داده شده بودند. در این شرط نیز اشتراکچیان خیلی فعال بودند و پیشدستی را از دست دادن نمیخواستند. در نتیجه هدایت یک خال، دیگران باشند دو خالی را صاحب شدند. خوب
بچه‌ها میگذاریم به سوال‌های شرطی سومی برنامه و یادآور میشوم که سوال‌های شرطی سومی برنامه دایر به محیط اطراف و عالم نباتات و حیوانات ترتیب داده شده‌اند. پس با دقت باشید. سوال اول را میخوانم. سوال چنین است: گربه‌ها چرا شکار میکنند؟ کن که جواب میدهد. مرحمت، هدایت. گربه ها موش را شکار میکنند. خب هدایت، شما گفتید که گربه‌ها از کدام حیوان میترسند؟ از سگ میترسند. آفرین هدایت، جواب شما کاملا درست است. خب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: انیقترش در اینجا یک چیستان است. من چیستان را میخوانم. کسی که جواب چیستان را میداند اولی شده دست میبردارد. چیستان چنین است: پک پکنه قد دارد، جامه صد قبه دارد. چیستان؟ مرحمت فرخنده. جواب این چیستان کرم است. آفرین فرخنده، در حقیقت هم جواب چیستان کرم می باشد. ولی من میخواستم دانم که آیا شما یگام چیستان میدانید؟ بله. خب بیایید شما چیستان را میگویید، بینندگان ما باشد جواب آن را مییابند. مرحمت. خودش یک تا، چشمش 100 تا. خب بینندگان عزیز، چیستانی فرخنده را شنیدید. خوب گوش کنید و جواب آن را یابید. خب بچه‌ها میگذاریم به سوال سومی شرطی سومی برنامه. سوال چنین است: مکانی که در آنجا آدم‌ها میتوانند به یگان ترس و هراس حیوان‌های وحشی را تماشا کنند چی نام دارد؟ مرحمت آمینه. این باغ حیوان است. خب آمینه، شما یگان بار به باغ حیوانات رفته اید؟ بله. بعد نترسیدید؟ نه. برای چی نترسیدید؟ در آنجا گرگ، پلنگ و حتی شیر هست کو؟ آنها در داخل خونه چه هست؟ یعنی از همین سبب شما توانستید که به یگان ترس و هراس حیوان‌های وحشی را تماشا کنید. همین طور؟ بله. آفرین آمینه، جواب شما کاملا درست است. خب بچه‌ها، سوال چهارم را میخوانم. با دقت باشید. سوال چنین است: شیر کدام حیوان را ما بیشتر استعمال میکنیم؟ مرحمت حسین. ما شیر گاو را استعمال میکنیم. خب حسین، شما میگفتید که بغیر از شیر گاو آدم‌ها شیر کدام حیوان را بیشتر استعمال میکنند؟ شیر بز را. بز را. شما شیر بز را دوست می‌دارید یا شیر گاو را؟ شیر گاو. آفرین حسین، جواب شما کاملا درست است. بینندگان عزیز، در همین جا سوال‌های شرطی سومی برنامه نیز به انجام رسید. بیایید خواهی به دست آورده اشتراکچیان را در جمع حساب میکنیم و غالب را معین میکنیم. در شرط سومی برنامه نیز یک اشتراکچی پیش‌دستی را از دست دادن نمیخواست. چون این شرط آخرینی برنامه است، کوشش می‌نمودند خال‌های بیشتر را به دست آورند و در نتیجه همه توانستند به یک سوال جوابی درست را پیدا نموده یک خالی را صاحب شوند. همین طریق بعد از به انجام رسیدن 3 شرطی برنامه، هدایت 3 خال، حسین، آمینه و فرخنده 4 خالی را صاحب شدند. یعنی 3 اشتراکچی ما خال‌های یک خیله دارند. برای معین نمودن غالب به آنها سوال علاوگی پیشنهاد می شود. بله بینندگان عزیز، طوری که شما پی برده در اینجا فرخنده، آمینه و حسین خال‌های یک خیله دارند، پس برای معین کردن غالب من به آنها سوال علاوگی میدهم. خب فرخنده، آمینه و حسین، با دقت باشید. کسی که جواب سوال من را میداند و اولیش در دست میبردارد غالب برنامه امروز می شود. سوال چنین است: قهرمانان تاجیکستان را نام بر کنید. مرحمت فرخنده. صدرالدین عینی، باباجان غفوروف، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، شیرینشاه شاتمون، نصرت الله مخصوم. یعنی از اینجا معلوم می شود که ما چند قهرمان داریم؟ 6 قهرمان داریم. آفرین فرخنده، جواب شما کاملا درست است. با سوال علاوگی فرخنده اولین شده جوابی درست را پیشنهاد نمود. یعنی غالب برنامه امروزه ما فرخنده می باشد. فرخنده، غالبیت مبارک. بله بینندگان عزیز، طوری که شما پی برده در اینجا فرخنده توانستند به سوال من کاملا جوابی درست دهند، پس غالب برنامه امروزه ما فرخنده می شود. بیاید به خاطر فرخنده قرصک میزنیم. آفرین فرخنده، غالبیت مبارک باشد.
تشکر. شما با همسالتون و بینندگان تلویزیونی بهایستان چی گفتنی هستید؟ من به افسانه‌ام میگم که هر روز به باغچه روم و گپی معلمه را گوش کنم. همراه پدر و مادرش کتاب خوانم. انا بعد مثل من دانا یک می شود. آفرین فرخنده. در حقیقت هم اگر همسالتون به توصیه های شما گوش دهند مثل شما و دیگر بچه هایی که در برنامه امروزی ما اشتراک دارند دانو یک می شوند. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه نوبتی دانو یک به انجام می رسد. یادآور می شویم که در برنامه امروزی ما اشتراک داشتند در گیرندگان کودکستانی رقم 98 ناحیه سینا. شما نیز بینندگان عزیز بیشتر خوانید، بیشتر آموزید و دانو یک شوید تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید.